जी पहला असी कर लैने आ जेडे साडे मित्रां ने परचे करके चीज़ां लिख के घलियां ने वो तकरीबन ठीक ही होंदियां ने, बड़ी अच्छी गल है। वो चूंकि शाहमुखी उन्हां दी इन्नी प्रैक्टिस नहीं होंदी जिहदी वजह नाल मसला बन जांदा है ते वो असी करदे हां। मैं फिर सामने ही कर लैना ते उस लिखी जाना ते तुसीं तां वेखी जाओ, जे कोई मसला होवे तो दस देना जी। ऐसी जामन, ठीक है जी। हाँ जी लिखिया ते बड़ा सोहना गया सी, मतलब है कि वो उन्हां कोल थोड़ा जिहा जा मन जी जी जामन हो गया। दूसरा असी चीकू ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਮਣ ਜਾਮਣ ਅੱਛਾ ਜਾਮਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਮਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਮਣ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਨੇ ਜਾਮਨ ਜਾਮਨੂ हाँ जामनून राइट राइट ਹਾਂਜੀ ਜਾਮਨੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਨੰਨਾ ਹੀ ਹੈ जी ਇਹ ਜੇ जी ਚੀਕੂ ਅੱਛਾ ਅਸਲੀ ਨਾ ਟੁੰਡ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜੇ ਚੇ ये ਕਾਫਵਾਕੂ ਚੀਕੂ ठीक है जी। चीकू उत्ते पेश पानी चाहिए है पांदा कोई नहीं चीकू ठीक है जी। इमली ये असं देखांगे अलफ दे थले जेर पावांगे मीम पावांगे लाम पावांगे तो इमली ठीक है जी। इस तरह अच्छा देखे तो वाके पार में वेख्या कि फफा ते फफा जज्जा ते जजा कंफ्यूज कर देंदे ने। वो लिखा सी फलियां, फलियां नहीं होंदा फलियां ही होंदा मेरा ख्याल है ए फफा है इथे नहीं पानी बिंदी नहीं पानी फ ली हाँ इस तरह ही है जी। असी पावांगे फे लाम ये दा टुंड अलिफ ते नून गुन्ना फलियां जे ज्यादा सही लिखना है तो फफे उत्ते फे उत्ते जबर पावांगे लाम दे थले जेर पावांगे फलियां ठीक है जी। इल चूंकि देसी लफ्ज है साडा अलफ जेर लाम इल सादा जिहा इल। अच्छा लफ्ज कुछ होर लिखिया चुकंदर है असी तो चचे नाल लिखने आ पा लिया ए पा लिया ए चुकंदर है जी। ਇਹਦੇ ਚ ਐ ਵੇ ਤੇ ਐ ਕਾਫ ਦੋ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨੂਨ ਦਾ ਟੁੰਡ ਦਾਲ ਰੇ ਚੁਕੰਦਰ ठीक है जी। ਜੇ ਗੁੰਨੇ ਦਾ ਪਾਣਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੁਕੰਦਰ। अच्छा अरबी ऐन ना लिखे है क्योंकि देसी लफ्ज है ना। दूसरा ए वे कि असी अलफ रे बे ये बी अरबी ए वाली अरबी जड़ी है ना ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਫਰਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਰਬੀ ਹੈ ਅਰਬ ਤੋਂ ਅਰਬ ਦਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਅਰਬੀ ਅਰਬੀ ਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰ ਅਰਬੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਅਲਫ ਰੇ ਬੇਯਬੀ ਅਰਬੀ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਸੀ ਪਪੀਹਾ ਪੇ ਦਾ ਟੁੰਡ ਫਿਰ ਪੇ ਦਾ ਟੁੰਡ ਫਿਰ ਇਹ ਦਾ ਟੁੰਡ ਹੇ ਅਲਿਫ ਹਾ पे पे ये तेहा पपीहा ठीक है जी पपीहा। दूसरा एक लफ्ज गिद्ध। अच्छा गिद्ध इस तरह ही है साडे नूं गिरज भी बोलते ने ठीक है जी। आवाज नहीं आ रही लिखिया नहीं नजर आ रहा। हेलो आ रहा जी आ रहा चलो ठीक है। मैं आवाज नहीं सी आ रही तो मैं कंफ्यूज हो गया था जी। मैं मजीद अगे लिखना वा गिद्ध। अच्छा छुतर लिखिया सी छुतर शीन नाले शशे नाले ना इस तरह है ना छुतर मुर्ग ए भी गैन है छुतर शीन ते रे एक चीज हो रही मैं हुणे तो छुतर मुर्ग। अच्छा एक तुहानू मजे की गल दसा चूंकि टुंड जेडे ने तीन तीन पाना औखा लगता है ससा ते शशा सीन ते शीन ਅਸੀਂ ਟੁੰਡ ਪਾਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸੀਨ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੀਨ ਹੈ
ठीक है जी। प्रोफेसर साहब फोटो नहीं नजर आ रही जी, पिक्चर नहीं नजर आ रही। तो पिक्चर है जो मैं लिख रहे हैं नजर आ रहा है ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं 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 ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ? ना ਓਹੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੀਨ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ? नहीं नहीं बच गया उन्हें हाथ क्योंकि ना वो डिस्कनेक्ट ही हो गया। मेरा हाँ जी आ गया ठीक है जी जी गया। मैं कर जी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਸ਼ਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਦਿਆਂ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੁੰਡ ਪਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੀਨ ਹੈ, ਸ਼ੀਨ ਸੀਨ ਦੇ ਸ਼ੀਨ। ਸ਼ੁਤਰ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਦਾ ਟੁੰਡ, ਇਹ ਰੇ ਦਾ, ਸ਼ੁਤਰ ਮੁਰਗ, ਸ਼ੁਤਰ ਮੁਰਗ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੱਖਾ ਨਹੀਂ ਖੱਖਾ ਹੈ, ਖੇਰੇ ਖਰ ਬੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਬੂ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੇ ਖਰਬੂਜ਼ਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਗਾਫ ਤੇ ਕਾਫ, ਇਹ ਕਾਫ ਇਹ ਗਾਫ ਜਦੋਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚੂੰਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਸਲਨ ਬਗਲਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਗਲਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਬੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਗਾਫ ਹੈ, ਬਗ ਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਇਹ ਜੇ ਬਗਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਗਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਾ, ਬੁੱਕਲ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੇ ਬੁੱਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜਾਂ ਕੱਲ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਫ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਫ ਲਾਮ, ਕੱਲ ਕੁਲ ਗਲ ਗੁਲ, ਇਹ ਗਾਫ ਜੇ ਗਲ, ਇਹ ਗੁਲ ਜੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਪਵੇਗਾ, ਗੁਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਜੇ ਬਗਲਾ। ਇਹ ਤੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਮਸ਼ਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਮਨ, ਜੀ ਮਤਲਬ ਜਾ, ਮੀਮ ਨੂਨ ਮਨ, ਜਾਮਨ। ਅੱਛਾ ਅਮਨ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਇਹ ਅਲਫ ਆਏ, ਇਹ ਮੀਮ ਨੂਨ ਮਨ, ਅਮਨ। ਚੀਕੂ, ਚੇ ਇਹ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਟੁੰਡ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਨੇ, ਚੀ ਕਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਚੀਕੂ, ਅਲਫ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ੇਰ, ਮੀਮ ਲਾਮ ਯਲੀ ਮੀਮ ਅਮਲੀ, ਫੇ ਨਾਲ ਲਾਮ ਜ਼ਬਰ ਫਲ, ਫਲੀਆਂ ਲਾਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ੇਰ, ਫਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਫਲ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ, ਪੇਸ਼ ਪਾਵਾਂਗੇ ਫਲ फुल जी। फे ते लाम नहीं है, जबर पाया फल हो गया, पेश पाया फुल हो गया। इस तरह थल थे जबर लाम थल, फुल रहा है थे दे उत्ते पेश थुल। थिल जे कोई लफ्ज है फर्ज किया ते थले जेर आ जाएगी, थिल आ जाएगी। इल जेड़ी है क्योंकि अरबी लफ्ज नहीं साडा देसी लफ्ज है, उहदे च अरबी चैन हुंदा है ना, ਅਸੀਂ ਅਲਫ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਅਲਫ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ੇਰ लाम इल। जे अल पै गई तो अलिफ उत्ते जबर लाम अल, अल इल। अच्छा उल कोई लफ्ज होवे ते अलिफ उत्ते पेश लाम उल हो जाएगा, उली, उली इंज होएगा। अल की हुंदा है डॉक्टर साहब? अल पै गई, अल मैंने हुंदा है मशहूरी जेही जेड़ा ना नां दे नाल पै जांदा, जेड़ा फलाणियां दी अल पै गई है, चक्की वाले या तेल वाले या इस तरह ना बूटियां वाले बागां वाले, अल पै गई फलाणे दी जी। अच्छा इस तरह ਅਸੀਂ ਪਪੀਹਾ, ਪਪੀਆ ਪੇ ਪੇ ਜੇ ਹੇ ਤੇ ਅਲਫ,
हे दी निशानी जिहड़ी है ना ए हुंदी या हुज कहंदे ने हे दी। लाहौर लिखना है तो ला ए ना ए थले ए पावांगे ए पा गए लाहौर हुक जी पा देंगे जी। हुक जिहड़ी है इहनूं हुंजी या हुज कहंदे ने। गिद तुहानूं दस्सिया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਇੱਥੇ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗਾਫ ਦਾਲ ਤੇ ਦੋ ਕੀ ਧੇ ਗਿੱਧ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਰਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਰਜ ਸ਼ੁੱਤਰ ਮੁਰਗ ਸ਼ੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਓ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਰਮਲੀ ਦੋ ਸ਼ੀਨ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਟੁੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੀਨ ਦੇ 3 ਦੂਜੇ ਸ਼ੀਨ ਦੇ 3 ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਸ਼ੀਨ ਸ਼ੀਨ ਸੀਨ ਡਬਲ ਆਵੇਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਦੋਂ ਲਿਖਨੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਫ ਸ਼ੀਨ ਮੀਮ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 3 ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਹ ਨੇ ਹਮਜ਼ਾ। ਹਮਜ਼ਾ ਹਾਂ ਹਮਜ਼ਾ। ਹਮਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਐਨ ਔਰ ਹਮਜ਼ਾ, ਇਹ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਪੜਨ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਲਿਫ ਐਨ ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਹਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਰਬੀ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਇਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹਮਜ਼ਾ ਤੇ ਅਲਫ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਲਫ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕੋਈ, ਇਹ ਵੇ ਕੋ, ਇਹ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਕਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋ ਵਾਵਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵਾਵਲ ਹੈ, ਵਾਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮਜ਼ਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਹਮਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੁੰਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਮਜ਼ੇ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਵਾਹ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਜ਼ਾ ਇਹ ਟੁੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਈ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏਗਾ। ਇਹ when you put ਹਮਜ਼ਾ on ਵੱਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡੀ ਜੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਸਿੱਧਾ ਹਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਆਮਦਾ ਉਹ ਦੇਖਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਖਾਓ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਖੇਵੇ ਖੇ ਅਲਿਫ ਖਾ, ਇਹ ਖਾਵ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਖਾਵ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖਾ ਉਹ। ਓਕੇ, ਜਾ ਉਹ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਕੋ ਦਾ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕੋ ਤੇ ਕਾਫ ਵਾ ਕੋ ਹੈ। ਹਾਂ, ਈ ਹੈ। ਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਈ ਹੈ, ਹਮਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹੈ ਉਹ ਹਮਜ਼ਾ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਓ ਲਾਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮਜ਼ਾ ਲਾਨੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਵਾਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਵਲ ਹੈ, ਵਾਵਲ ਹੈ, ਵਾਵਲ ਹੈ। ਆਮ ਸੌਰੀ, ਆਮ ਸੌਰੀ, ਯੈਸ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਖਾਵ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਖਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਮਜ਼ਾ ਵਾ ਉਹ, ਅਲਿਫ ਵਾ ਉਹ ਅਲਿਫ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮਜ਼ਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਖਾਓ, ਜਾਓ, ਇਹ ਜਾਓ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਤੋਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾ, ਬੋ ਲੋ, ਤੋ ਲੋ, ਖੋ ਲੋ। ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਮ ਵਾ ਲੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਨੇ। ਬੇਵਾ ਬੋ, ਤੇਵਾ ਤੋ, ਖੇਵਾ ਖੋ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਨਾ, ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਐਸੀ ਕੋਈ
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਊਂਡਸ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਹੁਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਰਟ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੜ ਜੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਕੀਪ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ। ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹਮਜ਼ਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਮਜ਼ਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬਿਕਮ ਕਵੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੋਏ ਨਾ ਇਹ ਕਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਇਹ ਕਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇਖੋ। ਜਵੀ ਇੱਕ ਅਨਾਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਵੀ। ਜਵੀ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਚ ਦੂਜਾ ਬੀਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਬੇ ਨਾਲ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਬਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਬੱਬੇ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਬੀ ਵੀ ਬਾਏ ਬੇ ਇਹ ਬੀ ਵਾਈ ਇਹ ਬੀਵੀ। ਅੱਛਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਏ ਤੇ ਈ ਦਾ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵੀ ਇਹ ਬੀ ਸੀ ਇਹ ਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੀਵੀ ਦੇਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੰਫਿਊਜ਼ਡ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੱਸੋ। ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਵਾਪਸ ਕੋਈ ਤੇ, ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਾਵਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਵਾਵਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਇਹ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਨਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮਜ਼ਾ ਲਾਓਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਹ ਵਾਵਲ ਹੈ। ਜੀ ਉਹ ਵਾਵਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਉਹ ਵਾਵਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਮਜ਼ੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਵਾਵਲ ਹੈ, ਕੋਏ ਜੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕੋ ਈ। ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜੋਈ ਅਸ਼ਕ ਸ਼ੋਈ ਫਾਰਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝਣਾ ਧੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੋਈ ਹੋਈ ਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੋ ਈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਮਜ਼ਾ ਲਾਈਦਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਓ ਔਰ ਹੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲਾਈਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਈਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹ ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਵਾਓ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੀ ਏ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵਾਓ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਲਫ ਹੈ। ਅਲਫ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾ, ਅਲਿਫ ਵਾਓ ਤੇ ਅਲਿਫ ਵਾਓ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜਾਇਸੀ। ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਾਇਸੀ। ਇੱਥੇ ਹਮਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ੇਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਮਜ਼ਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜਾਇਸੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜਾਇਸੀ। स्विट्जरलैंड टे पा लो स्विट्जरलैंड या स्विट्जरलैंड भी जेडे बोल लैंदे ने उंज बोल लैंड। अच्छा जे तुसी हुन जिद्दां आ दे अलिफ दे मगरों तुसी अलिफ दे मगरों जेड़ा भी कोई अखर आया डॉक्टर साहब आओ ठीक है ना। आ तो बाद है ये भी वावेल है ना। आ अगे ओ आ ओ जाओ जाओ। की ख्याल है? ठीक है मतलब के अगेन वो थोड़ी क्लैरिफिकेशन हो रही है। मतलब अलफ वाओ वाह हे ये ई ए ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਜ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਜ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹੇ ਤੇ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹਾਂਜੀ
ਅੱਧੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਅੱਧੀ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। शायर, अलिफ वाओ ये छोटी ये एंड बड़ी है, या नहीं एन नहीं, एन ते अपने हमजा ही है ना, एन ते अपने आप हमजा है ना। हमजा सी एन से डिस्कस करनी है ना। हाँ, नहीं, मेरा मतलब है अलिफ वाओ छोटी ये बड़ी ये इन ए चार। हाँ हाँ, ये दो में जी हैं जी, बड़ी ये भी छोटी ये भी छोटी है तो एक ही है ना जी। हाँ हाँ जी हाँ। मसलन जाए, ओ जाएगा, ठीक है ना, जाए। हाँ जी। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਮਜ਼ਾ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਮਜ਼ਾ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਜੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਹਮਜ਼ਾ ਨਾ ਲਾਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਏ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਏ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਏ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮਸਲਨ ਰੇਲਵੇ ਵੇ ਨਾ, ਰੇਲਵੇ ਚ ਹਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰੇਲਵੇ ਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਵਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਗਲਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਸਮਝ। ਅਲਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਸਿਰਫ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਲਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹਾਂ, ਖਾਈ ਜਾਈ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਲਫ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਖਾਈ, ਇੰਜ ਵੀ ਠੀਕ ਪੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਖੂਹ ਪਿੱਛੇ ਖਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਖਾਈ। ਅਲਫ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਅੱਗੇ ਅਲਫ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਲਫ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਲਫ ਤੇ ਇਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਜੀ, ਈ ਤੇ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਵੀ, ਹਾਂ ਕਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਾਰਸੀ ਚੂੰਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਾਰਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਇੰਝ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਾਰਸੀ ਚੂੰਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਲਿਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਹਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਜਗ੍ਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹਮਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣਾ ਹੀ ਪਾਣਾ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਈ ਸੀ, ਜ਼ਬਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਇਰਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਜੇ ਸ਼ਦ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸ਼ਦ ਵੇਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਜਜ਼ਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਿਖ ਵੀ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਪੁੱਠੀ ਜਜ਼ਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਮੱਧ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਖੜਾ ਅਲਫ ਤੇ ਖੜੀ ਜ਼ੇਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੱਤਾ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਡਬਲ ਹੈ, ਜੁੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੁੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਸ਼ਦ। ਸ਼ਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁੱਤਾ। ਬਿੱਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੱਲਾ ਬੱਬੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਈ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਜਦੋਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸਲ ਐ ਜੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਦ ਵੀ ਪਵੇਗੀ, ਕੁੱਤਾ, ਬਿੱਲੀ। ਬੱਚਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਦ ਹੈ, ਬੱਚਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੇ ਲਾਇਆ, ਰਾਈਟ? ਹੇ ਲਾਇਆ, ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ,
ਤੇ ਇਹ ਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ। देखो ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੀਬ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਚਾ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕੱਚਾ, ਉਹ ਹੈ ਜੇ ਕੱਚਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਸੱਚਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਦੱਸਣਾ ਸੱਚਾ ਕੱਚਾ ਸੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨੇ, ਬਲੌਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ। ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਫਾਰਸੀ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਅਰਬੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਰੱਖਨੇ ਆ ਨਾਰਮਲੀ, ਠੀਕ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਹੈ ਨਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਧਰੇ ਅਲਫ ਨਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਕਈ ਚੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮੰਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੱਕ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ ਅਖੀਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਆਲਮੋਸਟ ਲਾਈਕ ਬੱਚਾ, ਅੱਧਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਡਬਲ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁੱਤਾ, ਬਿੱਲੀ, ਬੱਚਾ, ਗੰਨਾ, ਗੰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਦੋ ਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਤਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੇ ਡਬਲ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੇਤਾਸ਼। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਦਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚ ਅਦਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਦਕ ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ? ਅਦਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਦਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਦਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਜ਼ਮ, ਜੱਜਾ ਜ਼ਜ਼ਾ ਮੰਮਾ, ਜਜ਼ਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਇਹਦੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਾਲਿਆਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ, ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਨੇ ਆ ਗੋਸ਼ਤ, ਗੋਸ਼ਤ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਆਮ ਗੋਸ਼ਤ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਅਰਬੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਫਾਰਸੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਕਨ ਖਲੋਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਮੁਕਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੋਸ਼ਤ, ਦੋਸਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਕਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਕਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਕਨ ਮਾਨੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੇਰ ਜ਼ਬਰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਖਲੋਤਾ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਨੈਕਟਡ, ਉਹਦਾ ਸਾਊਂਡ ਕਨੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਕੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਗੋਸ਼ਤ, ਦੋਸਤ, ਸਬਰ, ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਬਰ ਹੈ ਵੀ ਸਵਾਦ ਨਾਲ। ਸ਼ੁਕਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸਬਰ, ਸ਼ੁਕਰ, ਗੋਸ਼ਤ, ਦੋਸਤ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ੇਰ ਜ਼ਬਰ ਪੇਸ਼, ਸਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੁੱਠੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਠੀ ਜਜ਼ਮ, ਪੁੱਠੀ ਜਜ਼ਮ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਜਜ਼ਮ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਜਜ਼ਮ। ਸਿੱਧੀ ਜਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁੰਨੇ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਗੁੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮਾਂ, ਗਾਂ,
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਨੂਨ ਦੇ ਚ ਨੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਮਾਂ ਗਾਂ ਛਾਂ, ਹਾਂ ਨੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ, ਬਣਦਾ, ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ, ਅਲੱਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਨਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੁਨੇ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਇਹ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਧੀ ਜਜ਼ਮ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਬੰਦਾ। ਬਣਦਾ ਚ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਪੂਰੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਣਦਾ, ਇਹ ਤੜਾਣਾ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਨੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼, ਆ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਪੁੱਠਾ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਿੱਪੀ ਨੂਨ ਗੁਨਾ ਜੀ, ਜਜ਼ਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਟਿੱਪੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਹੋ ਨਾ, ਟਿੱਪੀ ਵਰਗੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਜ਼ਮ ਕਹੋਗੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਟਿੱਪੀ ਕਿਸਮ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਜਜ਼ਮ ਹੈ, ਪੁੱਠੀ ਜਜ਼ਮ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜਜ਼ਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਲਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੱਦਾ, ਮੱਦ ਜਾਂ ਮੱਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਮੱਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਅਲਫ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਰਬੀ ਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸਮਾਈਲ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਇਸਮਾਈਲ, ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਇਸਮਾਈਲ ਹੈ, ਮੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਅਲਫ ਆਏਗਾ, ਇਸਮਾਈਲ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਸਹਾਕ, हे ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਅਲਫ ਆਵੇਗਾ, ਇਸਮਾਈਲ। इसहाक जी, इस्माइल, इसहाक, ये थोड़े लफ्ज़ां च ये छोटी ये उत्ते भी आमदा है, ठीक है जी। दावा, दावा ये दे उत्ते अलफ है, दावा। आला, आला नहीं आला हुंदा ना, एक बारी होर मैं पा देना, आला ए खड़ा अलफ है, दावा विच ए खड़ा अलफ है, छोटी ये दे उद्वशकार करके खड़ा अलफ, दावा। इसी तरह खड़ा जेर भी है, थले थले, ए लफ्ज है ना, ए नूं पढ़िया जाएगा आला, आला, ठीक है जी। पर आला दे हे दे थले खड़ी जेर पावांगे तो यह हो जाएगा आले ही, आले ही, आले ही, आला, आले ही, आला ये दे उत्ते खड़ा। अच्छा नवीं जेड़े ने वो मैं भी उस तरह किया ते उन्हें बाबा उर्दू सी एक बंदा उन्हें क्या कि ए फजूल है, इनू इस तरह आला इस तरह लिखो, दावा नू इस तरह लिखो, ये हरज कोई नहीं है ना, लिखा जा सकता है और भी लिखते हैं, सानू की जरूरत है। इस्माइल नू इस तरह लिख लो, इसहाक नू इस तरह लिख लो, विचकार जिथे अलफ पैंदा है वो खड़ा अलफ पाने की जरूरत है, जुबान सौखी हो जाती है, इको जे असूल आ जाते हैं। वो लिख भी रहे ने पर पुराने लिखने वाले कुछ इस्माइल इंज लिखणगे, इसहाक इंज लिखणगे, दावा इंज लिखणगे, आला इंज लिखणगे, तो जाहिर है
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਨਾ, ਲਿਖੋ ਜਾਂ ਨਾ ਲਿਖੋ। ठीक है जी? ठीक है जी। हाँ जी। ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਬਕ, ਇਸ ਲਈ ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਦੀ ਤਨਵੀਨ। ਤਨਵੀਨ ਤਨਵੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁੰਨੇ ਨੂੰ, ਨੇਜ਼ਲ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ। ਤਨਵੀਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੋ ਜ਼ਬਰਾਂ, ਦੋ ਜ਼ੇਰਾਂ, ਦੋ ਪੇਸ਼ਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਮਸਲਨ, ਅਰਥਾਤ। ਅਰਥਾਤ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ। ਲਾਮ ਦੇ ਅਲਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਜ਼ਬਰਾਂ, ਮਸਲਨ ਇੰਜ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਮਸਲਨ, ਪਰ ਪੁਰਾਣਾ ਮਸਲਨ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਮਸਲਨ। ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ, ਵੇਲੇ ਵੇਲੇ, ਵਕਤ ਵਕਤਨ फवक्तन। ठीक है जी? फौरन, देखो ना ए मैं लिखिया फोरा, दो जबरा पाई थी, फौरन हो गया। ठीक है जी? अच्छा, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅਰਬੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਦੋ ਜ਼ੇਰਾਂ ਤੇ ਦੋ ਪੇਸ਼ਾਂ। ਜ਼ਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤੇ ਨੇ, ਮਸਲਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਜ਼ਬਰਾਂ, ਦੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨੂਨ ਬਣੇਗੀ, ਨੰਨਾ ਬਣੇਗਾ। ਮਸਲਨ ਅਲਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ मसलन। मसलन ठीक है। असल तरीका ही है, नवी नस्ल इंज कर रही है। ठीक है। वक्तन फवक्तन, वक्तन फवक्तन। क्या? फौरन ते बहुत ही बोलिया जाना, फौरन तुरत, फौरन। ठीक है जी? ए पुराना क्लासिकल तरीका इहो ही है, इहो ही है पुराना तरीका। मेरे वर्गे ਜਿਹੜੇ ਬੀਤੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਲਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਆਣਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਟ ਦੇ ਆਣ ਨਾਲ ਨਾ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲੰਮੀਆਂ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਐਵੇਂ 20 ਅਸੂਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜੇ 4 ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 20 ਅਸੂਲ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਨਾ। ਲੋਕ ਸੁਖਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਤਨਵੀਨ, ਇਹ ਰਾਬ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੇਰਾਂ ਜ਼ਬਰਾਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਉਹੀ ਜ਼ਬਰ ਹੈ, ਜ਼ੇਰ, ਪੇਸ਼ੇ, ਸ਼ਦ, ਮਦ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁਣੇ, ਜਜ਼ਮ ਹੈ, ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਜ਼ਮ ਹੈ, ਤਨਵੀਨ ਨੇ। ਜ਼ਬਰ, ਜ਼ੇਰ, पेश, शद, मद, ऐने दो जज़म। दो ने। ठीक है जी? ए पुठी जज़म है, ए सीधी जज़म है। ए तनवीन है, दो जेर, दो जबर, सॉरी, दो जेर, दो पेश। इन्हां तिन्हां नूं जेहड़े दो जबर डबल है, इन्हां नूं असीं कहने आ तनवीन। तनवीन ए गुना है, नेजल हुंदा है ना, नेजल साउंड ने, जेड़ा गुरमुखी च ए वाला ते गुरमुखी च ए वाला।
ए ने जबर दे नाल जेर नाल पेश नाल, ठीक है। वक्तन, फौरन, मसलन, ए जबर ए इन जिथे आवेगा ना उत्थे दो जेरा ते उन आवेगा जिथे है दो पेशा होंगे। जी होर कुछ हुण सवालां दी करिए, कोई ज़हन च आवे ते जी सवालां दे आले पासे आ जाओ। ਹੁਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ हाँ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਚ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣਨ ਦੀ, ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਅਣਪਛਾਤਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਸ ਜਾਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੂਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਿਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਜ਼ੇਰ ਜ਼ਬਰ ਪੇਸ਼ ਤੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਦੋ ਜ਼ਬਰ ਦੋ ਜ਼ੇਰ ਦੋ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਨਵੀਨਾਂ, ਬਾਕੀ ਗੁੰਨੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਜ਼ਮ ਖਲੋਤੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੋਸ਼ਤ, ਦੋਸਤ, ਫਾਸਲਾ, ਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਾਸਲਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੀ ਜੀ ਗੋ ਹੈਡ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਜੀ, ਮੈਂ ਭੇਜਣਾ, ਹੁਣੇ ਭੇਜਣਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣੇ ਭੇਜਣਾ, ਮੁੱਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਰੈਂਡਮ ਲਿਸਟ ਜਿਹੀ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਥੋੜਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਅਸਲ ਨਾ ਅੱਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਨਾ, ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਫੌਰਨ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੀਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਮੀਮ ਲਈ ਜੀ ਇਹ ਦੋ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੀਮ ਐ ਤੇ ਐ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਮੀਮ। ਮਸਲਨ ਬੰਮ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਐ ਬੰਮ, ਜਮ ਜਮਾਓ ਜਮ, ਚਮ, ठीक है जी। सालम, सालम, जालिम, जोए ना लिखा जाएगा, अरबी जालिम। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਮੀਮ ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਮ ਸਮ, ਕਾਲਮ ਨਾ, ਕਾ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਏਗਾ ਕਾ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਇੰਝ ਗੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਲਮ, ਕਾਲਮ, ਜ਼ਾਲਿਮ, ਸਾਲਿਮ, ਇਹ ਲੰਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਜਾਏਗੀ ਮੀਮ, ਐ ਮੱਧ, ਮੱਧ ਐ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਮਦ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੇ ਅਹਿਮਦ ਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਐ, ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਹਿਮਦ, ਸਰਮਦ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਮਬ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਝ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਝ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਮੀਮ।
हाँ जी, ये तो एक किस्म की छोटी जी ट्रायंगल है या सर्कल छोटा जा? जी जी हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल इस तरह ही। हाँ, ये बहुत वधिया पेज है जी हाँ जड़ा। हाँ, मैं ना तुहानू इहदियां फोटो कापियां हुणे फोटो खिंच के भेजना वा सारियां दी जी। खैर ठीक है जी। और कुछ? नहीं डॉक्टर साहब, ये तो बहुत बढ़िया लैसन है, सानू ये मेहनत करके फिर सानू ਅਸੀਂ प्रैक्टिस भी करांगे फिर तो ठीक होएगा। हाँ जी हाँ जी, कोई दो चार लफ्ज ना अपने कोल जिन्हां च जबर जेर पेश मद शद गुना होवे ਉਹ आप ही ਜਿਹੜੇ पढ़न वाले ने साडे पढ़ियार ਉਹ आप ही बना लैन ते चार लफ्जी चार अखरी तीन अखरी दो अखरी, ठीक है ना जी। मतलब एक तरह से अंब ਉਹ जरा वेख लईए ਉਹਦੇ ਚ ਗੁਨਾ ਪੈਂਦਾ है। अंब ਨੂਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਗੁਨਾ ਅਸੀਂ ਐ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਬ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰਦੀ ਨਾਲ। ਕੰਬ ਰੰਬਾ, ਰੰਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਖੁਰਪੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਨੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਗੁਨਾ ਹੈ ਰੰਬਾ ਕੰਬ ਅੰਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो मेरे ख्याल यही साडा मेरे ख्याल होमवर्क होएगा, थोड़े थोड़े लफ्ज इन्हां दे बनाइए। जी जी हाँ बिल्कुल जी ठीक है जी। और कुछ मेरे लायक कुछ जी? ठीक है जनाब, ए मैं फोटो हुणे भेजना। बिल्कुल ठीक है जी, मैं फिर रिकॉर्डिंग बंद करने लगा जी। जी जी जरूर प्लीज, ठीक। रब रख।